सत श्री अकाल, स्वागत है एक बार फिर तो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अहम खबर के नाल। केंद्र ते किसानां दी मीटिंग नूं लैके जिहड़ा सस्पेंस आ हले भी बरकरार है। अज तक केंद्र ने कोई भी मीटिंग का रस्मी तौर के उपर किसानां नूं सद्दा नहीं भेजिया। किसानां ने भलके गलबात की गल कही सी, पर हाले तक उन्हां नूं कोई भी रस्मी तौर के उपर केंद्र सरकार के वल्लों किसान जथेबंदियों को कोई भी सद्दा पत्र नहीं मिले, जिसके चलते अज शाम 4 बजे किसान जथेबंदियों ने अपनी मीटिंग रखी है। इस मीटिंग के विस्तार दे नाल गलबात की जानी है। जेकर रस्मी तौर के उपर सद्दा पत्र मिलता तो कल नूं जिहड़ी गलबात की गल कही जा रही है केंद्र के नाल जथेबंदियों की, तो उसदे विच की रणनीति रहेगी इस नूं लैके विचार वटांदरा होवेगा। और 5:30 बजे के करीब जिहड़ी है प्रैस कॉन्फ्रेंस किसान आगूआं दे वल्लों की जानी है। तो तुहानूं दस दें कि किसानां ने केंद्र नूं 4 सूत्री एजेंडा भेजा है, जिस तो बाद हाले तक केंद्र की प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई। केंद्र के वलों हालांकि यह कहा गया कि कल नूं जिहड़ी भलके मीटिंग हो सकती है केंद्र दे नाल किसानां दी, पर रस्मी तौर के उपर कोई भी सद्दा पत्र इन्हां किसान जथेबंदियों के नुमाइंदियों नहीं भेजा गया। तो अज किसानां दी 4 बजे ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पर मीटिंग होनी है और उस तो बाद करीब 5:30 बजे जी है वह प्रैस कॉन्फ्रेंस इन्हां किसान आगूआं वल्लों की जाएगी, जिस दे विच तमाम जी रूपरेखा होएगी मीटिंग की, या फिर कल नूं जेकर गलबात होंदी है तो उसनूं लैके की तैयारी होएगी, किस तरीके दे नाल किसान इस मीटिंग का हिस्सा बनणगे, तो उसकी विस्तार दे नाल चर्चा की जाएगी। तो लगातार असीं तुहानूं ग्राउंड जीरो तो भी दिखा रहे हैं कि कुछ बॉर्डर के उपर दे हालात ने। सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी अर्शदीप अर्शी के कोल टिकरी बॉर्डर से। अर्शी, तो अज शाम नूं भी 4 बजे करीब कहा जा रहा है कि किसान जथेबंदियों की मीटिंग है, और यह भी खबर आ रही है कि कल नूं जिहड़ी केंद्र दे नाल अगली मुलाकात हो सकती है, पर हाले तक कोई भी रस्मी सद्दा पत्र नहीं मिलिया। की कुछ अपडेट है इस मामले संबंधी? बिल्कुल भुल्लर, जिवें तुसीं कहा कि हजे तक कोई रस्मी सद्दा केंद्र दे वल्लों नहीं आया। हालांकि किसानां ने जरूर कह दिता सीगा कि मीटिंग लई तैयार ने, जथेबंदियां अपनी मीटिंग भी करनगियां, लेकिन हजे तक कोई सद्दा नहीं आया हैगा केंद्र दे वल्लों। कोई मीटिंग हुंदी है मेरे नाल कई वख-वख पिंडां तो जिवें किसान आए हुए ने, मीटिंग होंदी है सरकार नाल। कुछ कहना चाहोगे? सरकार मन नहीं रही, पहला मंगां जिहड़ियां 3 कानून रद्द करन दी मंग सीगी, सौदा करन नूं तैयार सीगे, लगदा है कोई हल होवे? सरकार नूं की कहना चाहोगे? सरकार दा बार-बार ये आ रहा है भी सौदा करा लो, सौदा वास्ते किसान जथेबंदियां तैयार नहीं। फिर सरकार ये कहना चाहती भी किसान गल नहीं करना चाहते, भी किसानां ने जिहड़ी गलबात दा डेडलॉक पैदा किया ना, वो किसानां ने किया है। किसानां ने अपनी मीटिंग करके सरकार नूं अपना एजेंडा भेजता कि असीं इस मुद्दों के उत्ते काम गलबात करने लई तैयार हाँ, पर सरकार 3 कानून रद्द करने वास्ते प्रपोजल लेके आवे, ये किहड़े तरीके नाल रद्द करना चाहुंदी है। पर जे सरकार ने जो अपना प्रपोजल भेजा वो बिल्कुल किसानां ने उसदा लिखती जवाब दिता होया है, जिहदा कि मोड़ के जवाब सरकार ने कोई नहीं दिता। बार बार जिहड़ा मीडिया दे विच सरकार वालों भी प्रचार किया जाता सी भी किसान डेडलॉक पैदा करता, किसान गल नहीं करना चाहते। किसानां ने अपनी मीटिंग करन उपरंत इन्हां नूं लिखती अपना एजेंडा, लिखती प्रपोजल 3 कानून रद्द करने वास्ते, MSP नूं लागू करन दी लिखती भरोसे वास्ते, उस नूं कानून दे विच शामिल करने वास्ते, इस मुद्दे दे उत्ते गल करने वास्ते सरकार नूं जो सरकार कह रही थी भी समा भी तुहाडा होऊगा ते स्थान भी तुहाडा होऊगा, समा भी किसानां ने देता ते स्थान जिहड़ा मर्जी सरकार तय कर सकती है। किसान गलबात करने वास्ते तैयार ने, बशर्ते कि इस मुद्दे ते गलबात होगी 3 कानून किवें रद्द किए जा सकते। जिवें वख-वख जगह ते लोग होर पहुंच रहे ने, मजदूर ते किसान इकट्ठे इस धरने दे विच मौजूद ने, कल्ले किसान नहीं मौजूद। पल्लेदार यूनीयन दे लंबा समा प्रधान रहे ने बीरबल माणक अज ही पहुंचे ने बुढलाडे तो। किसानां दा धरना हैगा पर मजदूर भी नाल पहुंचे हुए ने, कुछ कहना चाहोगे मजदूरां ते किसानां दी एकता बारे? ये जिहड़ा मजदूर ते किसान दी एकता है ये अज दी नहीं, बहुत लंबे समय तो है। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੂ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਰੀ ਤੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ, ਬੋਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਿਆ, ਲਿਆ ਤੰਗੜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਤੇ ਬੋਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਜੱਗਿਆ।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ RS ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਧਰਨਾ? ਇਕੱਠ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਘੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਮਨ। ਤਾਂ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ 33ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਧਰਨੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਿਤ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਮੇਸ਼, ਤਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ 4 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਹੌਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਲੰਗਰ, ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੜੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਟਰਾਲੇ, ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਪੁੱਲਰਜੀਤ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਕੜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਦੂਧ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਪੁੱਲਰ।
ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੇਸ਼, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੂਤਰੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੋ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜੇਕਰ ਸੱਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਰਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਫਦ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਮਨੋਜ, ਤਾਂ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਬੁੱਲਰ, ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਖੇ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੌਪ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਐਟ ਮੈਨੀ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੱਲਾ ਗੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਡੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਲਟੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਤੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਗਿਰ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਜਿਹੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਂਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਵਧਾ ਕੇ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਾਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3 ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਈਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ DGP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ BJP ਕੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ। ਕਿੱਥਾਂ ਜਾਓ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ DGP ਦੇ